ओम शांति 29 अक्टोबर 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहिछंती, मिठे बच्चे तुमको समस्तंको परिस्तानी करबाकू हेबो, कारण तुमे समस्तंकर कल्याणकारी। तुमर कर्तव्य हैला गरीब मानंको साहकार करिबा। तुमको समस्तंको परिस्तानी करबाकू हेबो, कारण तुमे समस्तंकर कल्याणकारी। तुमर कर्तव्य हैला गरीब मानंको साहकार करिबा। प्रश्न, बाबांकर क्यों नाम जदिओ साधारण किंतु कर्तव्य बहुत महान? बाबांकर क्यों नाम जदिओ साधारण किंतु कर्तव्य बहुत महान? उत्तर, बाबा को बागबान अर्थात बगीचार मालिक एवं नाउरिया बोली कही थांती। एही नाम केते साधारण किंतु बुड़ी जाउथबा लोकमानंको उद्धार करिबा केते महान कर्तव्य। जेपरि पहराड़ी माने जणे जनकर हाथ धरी पारी करि देई थांती, सेहीपरि बाबांकर हाथ मिलिबा द्वारा तुमे स्वर्गवासी होई जाउछ। एबे तुमे मध्य मास्टर नाउरी अट। तुमे प्रत्येकंकर नौका को पारी हेबार रास्ता बताउछ। ओम शांति। संतान माने तो निश्चय बाबांक स्मृति रे बसिथिबे। निजकु आत्मा भाबिबार अछि, देह मध्य आत्मा सहित रहिछि। एपरि नुहे कि बिना देहरे बसिछ, किंतु बाबा कहउछन्ति देह अभिमान छाड़ी देही अभिमानी होई बस। देही अभिमानी हेउछि शुद्ध, देह अभिमान हेउछि अशुद्ध। तुमे जानिछ जे देही अभिमानी हेबा द्वारा आमे शुद्ध पवित्र हेउछु, देह अभिमानी हेबा द्वारा अशुद्ध अपवित्र होई जाइथिलु। डाकुछन्ति मध्य हे पतित पावन आस। पवित्र दुनिया थिला, एबे पतित होई जाइछि, पुणी पवित्र दुनिया निश्चय हेबो। सृष्टि चक्रर पुनरावृत्ति हेबो। जिए एही सृष्टि चक्र को जानी थांती तांको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाए। तुमे समस्ते हेउछ स्वदर्शन चक्रधारी। स्व आत्मा को सृष्टि चक्रर ज्ञान मिलिछि। ज्ञान किए देले? जे ज्ञान देले निश्चय सीए मध्य स्वदर्शन चक्रधारी होइथिबे। बाबांको बिना अन्य केही मनुष्य एही ज्ञान देई परिबे नाही। पिता परमात्मा ही संतान मानंकु सिखाउछन्ति, कहउछन्ति हे पिलामाने तुमे देही अभिमानी हुओ। सत्य जुगरे एही ज्ञान अथवा शिक्षा देवार आवश्यक हेबो नाही। ना सेठारे भक्ति अछि, ज्ञान आधार रे संपत्ति मिलुछि। बाबा श्रीमत देउछन्ति तुमे एही परि श्रेष्ठ हेबो। तुमे जानिछ जे आमे कबरस्तानी थिलु, एबे बाबा श्रेष्ठ परिस्तानी करुछन्ति। एही पुराणा दुनिया माटी रे मिसी जिवो। मृत्यु लोक को कबरस्तान ही कुहाजिबो, नुआ दुनिया को परिस्तान कुहाजिबो। बाबा ड्रामार रहस्य बुझाउछन्ति। एही सारा दुनिया को पाळगदा कुहाजाए। बाबा बुझाउछन्ति जे एही समय रे सारा सृष्टि रे रावण राज्य चलिछि। दशहरा मध्य पालन करुछन्ति। केते खुशी हेउछन्ति। बाबा कहउछन्ति सबु संतान मानकु दुखरु मुक्त करिबा पई मते मध्य पुराणा रावण दुनिया को आसीबाको पडुछि। गोटिए कहानी सुनाउछन्ति। किए जणे पचारिले जे प्रथमे तुमर सुख दरकार ना दुख? तेबे कहिले जे सुख दरकार। सुख दुनिया को गले सेठारे कोनोसी जमदूत आदि आसी परिबे नाही। एहीपरि एहा मध्य एक कहानी अटे। बाबा जणाउछन्ति सुख धाम रे केबे भी काल आसे नाही। अमरपुरी अटे ना। तुमे मृत्यु उपरे विजय हेउछ। तुमे केते सर्वशक्तिमान हेउछ। सेठारे एपरि कहिबे नाही जे अमुक मरिगला। मृत्युर नाम ही रहिबो नाही। आत्मा गोटिए शरीर छाड़ी अन्य एक शरीर नेला। साप भी शरीर होइथाए ना। तुमे मध्य पुराणा शरीर छाड़ी नुआ शरीर धारण करि आसीबो। सेठारे पांच तत्व मध्य शतप्रधान होइथाए। सबु जिनिस शतप्रधान होइथाए। सेठारे प्रत्येक जिनिस फल आदि मध्य अति उत्तम होइथाए। सत्य जुग को ही स्वर्ग कुहा जाए। तुमे सेठारे बहुत धनवान थिलो। लक्ष्मी नारायण परि सुखी विश्वर मालिक केही होई परिबे नाही।
ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ହିଁ ଏହିପରି ଥିଲୁ। ତେବେ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ପରିସ୍ଥାନୀ କରିବାର ଅଛି, ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ଅଛି। ତୁମେ ବହୁତ ସାହୁକାର ହେଉଛ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗରିବ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ହାତ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ହାତ ତୁମକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ତୁମର ହାତ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହାତ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେପରି ପହଁରାଳିମାନେ ଜଣେ ଜଣକୁ ଆରପାରିକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ନାଉରୀ ଅଟ, ଅନେକ ନାଉରୀ ହେଉଛ। ତୁମର ଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଏହା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନୌକା ପାରି କରିବାର ରାସ୍ତା ବତାଇବୁ। ନାଉରିଆଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ନାଉରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ନାମ କେତେ ସାଧାରଣ। ବଗିଚାର ମାଲିକ ଓ ନାଉରୀ। ଏବେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖୁଛ। ତୁମେ ପରିସ୍ଥାନର ସ୍ଥାପନା କରୁଛ। ତୁମର ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ତଳେ ରାଜଯୋଗର ତପସ୍ୟା, ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଦିଲୱାଡ଼ା ନାଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟର ଅଧୀଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବେହଦର ବାବା ହିଁ ଜୟ କରିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚତତ୍ୱର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ତୁମକୁ ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ପୁଣି ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ଆଉ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ରହିବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଚିହ୍ନ। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଅନ୍ତର ଦେଖିଲ ନା, ବହୁତ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଦେବୀମାନଙ୍କର ପୂଜାରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଅଳ୍ପକାଳର ସୁଖ ରହିଛି। ଯେପରି ଭାବନା ରଖିଥାନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ସଜାଇବା ସମୟରେ କାହାକୁ କାହାକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫାଇଦା କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୀରାଙ୍କ ନାମର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। ଭକ୍ତମାଳା ରହିଛି ନା। ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୀରା, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାରଦକୁ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛନ୍ତି। ମାଳାର ଦାନ ତ ବହୁତ ରହିଛନ୍ତି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଫୁଲ, ଯିଏ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯୁଗଳ ମେରୁ। ଫୁଲକୁ ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦାନାକୁ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି। ରୁଦ୍ରଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଅଧିକ କରିଥାନ୍ତି। ଶାଳଗ୍ରାମର ଏତେ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତି ପୁରା ଧ୍ୟାନ ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶାଳଗ୍ରାମମାନେ ଏପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ଏବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ପତିତପାବନ ବାପାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ପତିତପାବନ ଅଟ। ଯଦି କାହାକୁ ରାସ୍ତା ବତାଉନାହଁ ତେବେ ପାଇ ପଇସାର ପଦ ମିଳିବ। ତଥାପି ବାପାଙ୍କୁ ତ ପାଇଛ ନା, ତା କ'ଣ କମ୍ କଥା। ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯିବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହାର ପିତା ହେବେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେହି ବାବା ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନକୁ କ'ଣ ବାବା ବୋଲି କହିପାରିବେ? ସେତେବେଳେ ପିତା କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗଳ ହୁଅନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ନିଜର ସନ୍ତାନ ହିଁ ପିତା ବୋଲି କହିଥାଏ। ଅନ୍ୟ କେହି ପିତା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାକି ତ ଯେକୌଣସି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାପୁଜୀ ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଭାତୃତ୍ୱର ବି ଗାୟନ ରହିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଶ୍ୱ ପିତୃତ୍ୱ ଭାବ ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ପିତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭାରେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଭାଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ତେବେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଭାଷଣ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ତା ଉପରେ ବିଚାରସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଲେଖିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କର ତ ବିଚାରସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାର ନାହିଁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ଯାହା ଶୁଣାଇଥିଲେ ତାହା ଶୁଣାଇ କରିଯିବେ। ତୁମକୁ ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଲେଖି ପୁଣି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଭାଷଣ ଶେଷରେ ପୁଣି ସ୍ମୃତିରେ ଆସିଥାଏ ଯେ ଏହି ପଏଣ୍ଟକୁ ଭୁଲିଗଲି, ଏହା ବୁଝାଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହିପରି ହୁଏ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି।
ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ କହିବା ଉଚିତ ଯେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବସ। ଏକଥା ତ କେବେ ବି ଭୁଲିବା ଅନୁଚିତ। ଏପରି କେହି ସମାଚାର ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହେବ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବସ। ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ। ଆମେ କେଉଁଠାର ବାସୀ ଅଟୁ? ଆମର ବାବା ହେଉଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଶିବ। ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଆଦି କଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଲା ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଲୋକେମାନେ ଗୀତା ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ୟଦା ୟଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ସେବା ପାଇଁ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ। ତୁମେ କହିବ ଶିବ ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଯେତିକି ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଧାରରେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବାର ଅଛି। ସେହି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ନିଜ ଧର୍ମରେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବେ। ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଭାରତ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଥିଲା ଏହା କେହି ହେଲେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ହିଁ ତ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ ଅଟେ। ଆମେ ସନ୍ତାନମାନେ ହେଉଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ। ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ନାମ ନାହିଁ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀରର ନାମ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ତ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେହି ଆତ୍ମାର ନାଁ ହେଉଛି ଶିବ। ସିଏ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ନା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଅଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଆକାର ନାହିଁ। ଯାହାର ନାଁ ଅଛି ତାହାର ଆକାର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ନାମ ରୂପ ରହିତ କୌଣସି ଜିନିଷ ନଥାଏ। ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କୁ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା କରିବା କେତେ ବଡ଼ ଅଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ବାପା ବି ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା, ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା। ତେବେ ତ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଗୁରୁମାନେ ପଛରେ ବୁଝିବେ, କାରଣ ଏବେ ତାଙ୍କର ବାଦଶାହୀ ଚାଲିଛି। ତୁମେ ଏବେ ଡବଲ ଅହିଂସକ ହେଉଛ। ଅହିଂସା ପରମୋ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ଡବଲ ଅହିଂସକ ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି। କାହାକୁ ହାତ ଉଠାଇ ମାରିବା, ଦୁଃଖ ଦେବା, ତାହା ମଧ୍ୟ ହିଂସା ହୋଇଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମନ ବଚନ କର୍ମରେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ମନରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମନରେ ବି ଏ ସଂକଳ୍ପ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ଆସୁଛି। ତୁମେ ସେଠାରେ ଏହି ଅକ୍ଷର ବି ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ନା ସେଠାରେ କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦି ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ସତ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ବସି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନାରାୟଣ ହୋଇଯାଉଛ। ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣର କଥା ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିର, ତୁମର ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ନିଶ୍ଚୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିବେ। ଆଦିଦେବ ଆଉ ଦେବୀ ସନ୍ତାନମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ୟାଦଗାର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ। ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ତୁମର ହିଁ ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ତୁମେ କହିବ ଯେ ଆମେ ଏହିଭଳି ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁନିଆର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଅଛନ୍ତି। ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ଭିକାରୀ ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ତମ ପ୍ରଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭିକାରୀ ହେଲେ ନା, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ନିଶ୍ଚୟ ନେବେ ନା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଜକୁମାରରୁ ଏବେ ଗରିବ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୋରା ଏବଂ ଶ୍ୟାମଳ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଭାରତ କ'ଣ ଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି।
ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବର ବନ୍ଧୁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହାପରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହୁକାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଗାଁ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସାହୁକାର ରହିଥାନ୍ତି ନା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଡାକୁମାନେ ଲୁଟି ନେଇଥାନ୍ତି। ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହିଥାଏ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର ଯେ ଯେପରି ନମ୍ବର 1 ହୋଇଯିବ। ଟିଚରଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଛାତ୍ରକୁ ସାବଧାନ କରିବା, ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ ହେବାର ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ପାଠଶାଳା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ। ତଥାପି ବି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବାର ଅଛି, ନଚେତ୍ ରାଜତ୍ୱ କେଉଁଠୁ କରିବ? ଏହା ତ ହେଉଛି ପତିତ ଧରଣୀ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ପତିତପାବନୀ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 5 ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ତମପ୍ରଧାନ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ଆଦି ଯାଇ ସେଠାରେ ପଡ଼ୁଛି। ମାଛ ଆଦି ବି ଯାଇ ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି କି ଏକ ଦୁନିଆ ରହିଛି। ପାଣିରେ କେତେ ଜୀବ ରହିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଗରରୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଭୋଜନ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗାଁ ହୋଇଗଲା ନା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ ପତିତପାବନ ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ତୁମର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଉଛ। ସେଠାରେ ଅଲଗା କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ନଥାଏ। ଭାରତର ହିଁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପାର୍ଟ ରହିଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅଟ। ନାଟକରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଭିନେତାମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବୁଝିଯାଅ ଯେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପତିତପାବନ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟୁ। ଏଥିରେ ସବୁ ଆସିଗଲା। ପତିତପାବନ ବି ହୋଇଗଲେ, ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ପିତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସିଏ ପୁଣି ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଇନକର୍ପୋରିଆଲ ଗଡ୍ ଫାଦରଲି ୱାର୍ଲଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ନିରାକାର ପିତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ନାମ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କେତେ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ଯେବେ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତେବେ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏତେ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ରୂପ କିପରି? ବିନ୍ଦୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଅଭିନୟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ନବଧା ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶତପ୍ରଧାନ ନବଧା ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେତେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଗତି ତୀବ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ନବଧା ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଶତପ୍ରଧାନ ନବଧା ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେତେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଗତି ତୀବ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଅଧିକ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ। ସେମାନେ ବିଜୟମାଳାର ଦାନା ହେବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। 1ରେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟହ ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ମନ ବଚନ କର୍ମରେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟହ ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ମନ ବଚନ କର୍ମରେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଅନୁଚିତ। 2ରେ ବିଜୟମାଳାର ଦାନା ହେବା ପାଇଁ ବା ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାର ଗତିକୁ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ମାଷ୍ଟର ପତିତପାବନ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବିଜୟମାଳାର ଦାନା ହେବା ପାଇଁ ବା ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାର ଗତିକୁ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ମାଷ୍ଟର ପତିତପାବନ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବିଜୟମାଳାର ଦାନା ହେବା ପାଇଁ ବା ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାର ଗତିକୁ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ହେବ।
ମାଷ୍ଟର ପତିତପାବନ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରୂପୀ କୋଳରେ ସମାହିତ ହେଉଥିବା ସଙ୍ଗମ ଯୋଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମା ଭବ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରୂପୀ କୋଳରେ ସମାହିତ ହେଉଥିବା ସଙ୍ଗମ ଯୋଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମା ଭବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ଗାୟନ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସଂସାରରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଅପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଏକ ବାବା ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁକିଛି ମିଳିଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ କେତେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲୁଛ, କେବେ ଖୁସିର, କେବେ ଶାନ୍ତିର, କେବେ ଜ୍ଞାନର, କେବେ ଆନନ୍ଦର, ଆଉ କେବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କୋଳର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲୁଛ। ତେବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କୋଳରେ ରହିବା ହିଁ ହେଉଛି ଯୋଗର ଲଭ୍ଲିନ୍ ଅବସ୍ଥା। ଏହି କୋଳ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲାଇ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍କାରକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ ଏଭଳି ସୁପୁତ୍ର ହୁଅ ଯାହାକି ବାବା ତୁମର ଗୀତ ଗାଇବେ ଏବଂ ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବ। ଏଭଳି ସୁପୁତ୍ର ହୁଅ ଯାହାକି ବାବା ତୁମର ଗୀତ ଗାଇବେ ଏବଂ ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବ। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଉପରେ ଯୋଗର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖ, କାହିଁକି ନା ସଂଗଠନ ଭିତରେ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ପରୀକ୍ଷା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚେକ୍ କର। ଯଦି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲା, ତେବେ କେଉଁ ଗୁଣର ବା ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ସମୟର ସଫଳତା ମିଳିଲା। ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ସଫଳ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତଃ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି।